Narendra Modi is in trouble. Netanyahu is in trouble. Narendra Modi is in trouble. اور میں آپ کو بتا دوں ڈونلڈ ٹرمپ ول گیٹ انٹو ٹربل آلسو، کیونکہ اس کے جو 3 مقاصد ہیں وہ اگر پورے نہ ہوئے تو ود ان 6 months to a year ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کشتی جو ہے نا وہ ہلنی شروع ہو جائے گی اور لوگ دلیر ہو جائیں گے اس کے خلاف، کیونکہ وارس تو وہ اینڈ کر نہیں سکا، فار ایور وارس جو ہے ماگا جو ہے وہ بنا نہیں سکا، کوئی انڈسٹری از ناٹ گوئنگ ٹو موو بیک ٹو امریکہ. وہ باتیں ہو رہی ہیں جی کہ ایپل آ گیا، ایپل یہ کرے گا وہ کرے گا، کوئی نہیں، باتیں ہیں یہ، کوئی سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ کیا فائنل سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور کتنی لانگ ٹرم سیٹلمنٹ ہوگی یا نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پروگرس ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہو رہی، از فیلڈ آن آل اکاؤنٹس. نہ وہ امریکہ کو بڑا گریٹ بنا سکا ہے، انفیکٹ امریکہ کی اسٹینڈنگ انٹرنیشنلی گر گئی ہے. میک امریکہ گریٹ اگین اس کا ایک پہلو انٹرنیشنل ہے، ایک ڈومیسٹک ہے. ڈومیسٹک میں قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، شارٹیجز ہوں گے ود انٹرم پیریڈ، عوام خوش نہیں ہوگی، اور جو ٹیکس بریکس دینا چاہ رہا ہے وہ امیروں کے لیے دینا چاہ رہا ہے، مڈل کلاس اور لو لوگوں کے لیے تو دینا نہیں چاہ رہا. تو وہاں بھی ایک لاوا پکڑ ہے، اور اس لیے وہ ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یوکرین میں جنگ بند کرائی جائے اور اسرائیل اور پیلسٹائن کے اندر بھی سیز فائر کرائی جائے، اور دونوں جگہ پہ پرابلمز اس کو آ رہے ہیں. تو اس لیے وہ دھمکیاں بھی دیتا ہے، پیچھے بھی ہٹتا ہے، پھر دھمکی دیتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اس کا جو اصلی یکا ہے نا، ایس، وہ پوتن کے پاس. دیٹ از ناٹ ود چائنا، دیٹ از ناٹ ود انڈیا، دیٹ از ناٹ ود نیتنیاہو، دیٹ از ود پیوٹن. اگر پیوٹن کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جاتی ہے یوکرین کے اوپر تو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھے مضبوط ہو جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈیا کے ساتھ بھی معاملے طے ہو جائیں گے، اور یہ جو سارا اس وقت ایشو بنا ہوا ہے یہ اتنا نہیں رہے گا. اور پھر آئی تھنک اسرائیل کے اندر بھی تھوڑی بہت پیش قدمی ہوگی. مگر اگر پیوٹن ان کی بات نہیں مانتا تو پھر آئی تھنک سچویشن اور خراب ہو جائے گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، بلی کر رہا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانتے تو کیا کرے گا؟ یہ اور سختی کرنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ تو اور نیگیٹو ہوتی جائے گی. تو آئی تھنک بھی ہماری سب اس وقت نظریں ہونی چاہیے رشیا کے اوپر کہ پوتن کیا کرے گا. ول پیوٹن ڈو اے ڈیل ود ڈونلڈ ٹرمپ آن یوکرین اور ناٹ، یا وہ اپنا وار چلائے گا، ٹیریٹری لے گا، جب تک ساری اس کے ہاتھ میں ٹیریٹری نہیں آ جاتی اور اس کو ایشورنس نہیں مل جاتا کہ دس از پرماننٹ اور اس کے اوپر کوئی لین دین نہیں ہوگی، اس وقت تک ہی ول ناٹ اسٹاپ دا وار. بہت سے شش پنج ہیں اس نوعیت کے معاملات میں، لیکن سٹ صاحب جس طرح سے آپ نے روس کا تذکرہ کیا، ایک یکا تو اسرائیل کے ہاتھ میں بھی ہے، اور اس سچویشن میں جب تلخی ہے اور نریندر مودی کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو بنیامین نیتنیاہو نے بھارتی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ویپنز دیے تھے ڈیورنگ آپریشن سندور جو استعمال ہوئے پاکستان کے خلاف. تو اس پر پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کا رد عمل تو پاکستان کو تو پتا ہے، آج سے نہیں پتا، کب سے پتا ہے کہ انڈین آرم فورسز، انڈین انٹیلیجنس، انڈین اسپائی ایجنسی یہ بالکل ایسے ہے ود اسرائیل، ود موساد، ود دی آئی ڈی ایف، ود دی اسرائیلی گورنمنٹ. یہ آج سے نہیں ہے. میں نے ایک پروگرام میں بات کی تھی جس کے اوپر کچھ لوگوں کو ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہ میں نے بات کیوں کی ہے ایسی. دراصل یہ ہماری پرانی اسٹیبلشمنٹ، نئی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ سمجھیں، اس کے اندر ایک سوچ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا نیکسس ہے ود انڈیا یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے، اور کسی طریقے کے ساتھ اسرائیل کو نیوٹرلائز کیا جائے. کیونکہ دیکھیے نا، تو ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیلی ٹورسٹ کے لیے جگہ بنا لی گئی ہے کشمیر کے اندر. وہ ایکچولی دے آر ناٹ ٹورسٹ، دے آر اسرائیلی آرمی پیپل. ان کو بھی ایک چھوٹی سی جگہ دے دی گئی ہے کہ آپ گھومیں یہاں، پھریں، بنائیں، سیٹل کریں یہاں. دوسرا یہ کہ یہ سارے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے انڈیا کی، جیسے ہم نے ٹرکی سے اور چائنا سے سیکھی ہے، انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ہمیں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ڈیورنگ دا کانفلکٹ 15 سے 20 اسرائیلی آرمی پیپل وہ دے کیم ٹو ڈیلی ٹو ایڈوائز دی انڈین آرمی. تو مطلب ہے یہ چیزیں چھپی بھی نہیں ہیں، دیز آر آل آن انٹرنیشنل ریکارڈ ہے یہ. تو یہی نیتنیاہو کہہ رہا ہے نا، اب تو وہ آگے بڑھ گیا ہے. وہ کہتا ہے ہم تو انڈیا کی آرمی کو بھی بتائیں گے کیسے ٹیکل کرنا ہے پاکستانیوں کو، اور ایئر فورس کو بھی بتائیں گے آپ نے کیا غلطی کی. اور اس سے بڑھ کے وہ کہتا ہے میں جا کے نریندر مودی کو بتاؤں گا، اوے ڈونلڈ ٹرمپ نے چابی اینج دینی ہے تو کی کرنا، میں تو الٹی طرف دے رہے ہیں، اس طرح دینی ہے، دیکھ اسی قصہ سنبھال لیا انہوں. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے دس از ناٹ گڈ.
जितना इसराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बिकॉज देखिए ना, इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एक्सपर्टीज है वो तो आपने देख ही लिया कि किस लेवल पे हमने उनको काउंटर किया है। तो अब रह क्या गया पीछे? रह यही गया ना कि इसराइली आके उनको और ट्रेनिंग दें, ये करें वो करें, हथियार दें जो कि अमेरिका से आते हैं और इधर चले जाते हैं। इसराइल ने सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर तो दे दिया है ये इंडियंस को, विच इज द पेगासस सॉफ्टवेयर, जो कि वो जो कि सब दुनिया के जहाँ चाहे उसको टारगेट करके वो सारा सुन सकते हैं लोगों की व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राफ की जो कॉन्वर्सेशंस हैं और कम्युनिकेशन है। तो इसलिए आई थिंक the closer India gets to Israel, the bigger the problem for us. बट सेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआवनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वजीर आज़म इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा है और कह रहा है हाँ हमने मदद की। तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। यही प्राइम मिनिस्टर जो आज प्राइम मिनिस्टर है, इसने 10 साल पहले 12 साल पहले कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। यही कहा था ना, उसका क्लिप तो बहुत दफा दिखाया लोगों ने, शो में हमने चलाया ये था। तो हाँ, और ये तो इसराइल का ये व्यू है, वो मसला उसका ये है ना कि हमारे पास एटम बम है, सब दुनिया को ये खौफजदा है कि हम एक्सपोर्ट ना कर दें, ये हम टेक्नोलॉजी ना दे दें, ये हम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ना दे दें सऊदी अरेबिया को या ईरान को। और तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, और आपको पता है जो किताबें भी लिखी गई हैं इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बड़ी कड़ी नजर है पाकिस्तान के ऊपर, और ये एक प्रेशर है कांस्टेंट, ना इधर हो ना इधर, वी आर वाचिंग यू विद। इसीलिए वन ऑफ द अदर आर्गुमेंट्स इज के अफगानिस्तान के अंदर बेस क्यों चाहता है अमेरिका बागरा में? वहां बैठ के वो देखो, कीप्स एन आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट एंड योर अदर मिलिट्री एक्टिविटीज, एंड ऑफ कोर्स ईरान। तो ईरान एंड पाकिस्तान राइट, अब समझ आया बात। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान को भारत के अलावा इसराइल की एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है इस एतराफ़ के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के। आपके बहुत से सवालात, जिनमें सबसे पहले एक ऐसे व्यूअर जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन सवाल बड़े काम का। मेरा आपसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन है। मेरी राय में इसके दो नुकसानात हैं। एक नुकसान तो ये है कि बहुत सारे लोग जो काम करने के काबिल हैं, उनको जब ये फ्री में सपोर्ट मिलती है तो वो काम करने नहीं चाहते। दूसरी ये है कि बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को भी यूज करते हैं। आप जरा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि क्या ये प्रोग्राम वाकई जो हमारी पब्लिक है उसके लिए कोई फायदेमंद है, या कि सिर्फ ये हमदर्दियां समेटने और खामखा जो हमारी पब्लिक है उसको बेकार करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी मेहरबानी। अर्ज ये है जी कि ये जो प्रोग्राम है इसके पीछे जो फलसफा है कि डायरेक्ट कैश ग्रांट देनी चाहिए लोगों को, उनकी जो गुर्बत है उसको दूर करने के लिए या उनकी सहूलत के लिए। और ये दुनिया में अब तस्लीम कर लिया है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, कि वो लोग जो एक दिन की रोटी भी नहीं खा सकते और जिनके जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं और कोई रास्ता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है उनको, और तो उनके हालात बेहतर करने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, ये शुरू तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से हुआ, मगर अब दुनिया ने इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। और मौक़िफ़ ये है कि इनफैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा पैसे देने चाहिए। इसका आप समझें कि एक किस्म की इंश्योरेंस है, एक किस्म की जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके में कि आपको हेल्थ फ्री मिलती है, तो एक किस्म का अगर आप हेल्थ फ्री ना हो तो आपको पैसे देने पड़े अपनी हेल्थ के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। वो हेल्थ कार्ड वार्ड बनाने की कोशिश की, वो नहीं चला, उससे बड़ी घपले हो गए। तो मगर ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं, फिर आप जैसे मर्जी खर्च करें। ये हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, शादी हो रही है किसी की, तोहफा देना है तो पैसे दे देते हैं, और कोई गुलदस्ता या कोई और कोई छोटे मोटे फिजिकल प्रेजेंस लेके क्यों नहीं जाते? ये इसलिए क्योंकि जब पैसे देते हैं तो जिसको पैसे मिलते हैं उसकी फिर आज़ाद होता है वो, इसको मैं कैसे खर्च करूं। इसके साथ उसकी बेहतरी, उसकी जो
आउटलुक है, वेलफेयर जिसे कहते हैं, वो बेहतर होता है। अगर आप उसको कुछ चीज दे देंगे, वो ना उसके काम की है ना उसको चाहिए, वो पड़ी रहती है, वो उसकी बेहतर ये है कि आप पैसे दे दें, कैश दे दें। तो ये इसीलिए ये आपने देखा वो लफाफा शादी के ऊपर जो आता है लफाफा, और आराम से लोग ले लेते हैं। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम।